اچھا ٹھیک ہو اب گیا جی. ہمارے پاس اینٹی نیشنلسٹ 10 منٹ کا ٹائم اینٹی اینٹی نیشنلسٹ کے نیشنلسٹ پاس. اینٹی وہ خیر ہو جائے سر. کیا آپ نے ماشاء اللہ نام رکھا ہے. واقعی آپ اینٹی نیشنلسٹ ہیں؟ جی میری قسم آواز سے. آ رہی ہے نا اب تک؟ میری آ رہی ہے. یس آپ اینٹی نیٹلسٹ. یس آپ کسی بچے نے اگر کسی یو موسٹ ویلکم. میں ویسے ایک جو ہے نا وہ ہلکے پھلکے طریقے سے آپ سے بات کرنا شروع کروں گا کہ اگر کسی خواب میں آپ کی کسی ایسے بچے سے ملاقات ہو جاتی ہے جو ابھی پیدا نہیں ہوا اور اس نے آپ سے پوچھ لیا کہ یار کیا ایشو ہے آپ کو, تو کیا کہیں گے آپ انہیں؟ ویل اینٹی نیٹلزم کا تو کلیم ہے نا کہ لائف ان ایون دا بیسٹ پاسبل لائفز آر ناٹ گڈ انف. اچھی اتنی کافی نہیں ہیں کہ گزاری جائیں. تو ایگزیکٹلی تو اس بچے نے اگر کہہ دیا کہ آپ کی جی سوری میں کہ آپ لوگ ڈسکشن سٹارٹ کریں اس سے پہلے تھوڑا سا ہم غریبوں کو جو نیچے کامنٹس میں بیٹھے ہیں اور میں بھی انکلوڈنگ, یہ میں ان کو سمجھتی تھی کہ ان کی کوئی اسپیلنگ مسٹیک ہو گئی ہے. یہ کون سی نیا ازم ہے اور تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا تاکہ آپ جب ڈسکشن کریں تو ہم ریلیٹ کر سکیں. میں بریف سمری بتا دیتا ہوں, لیکن چونکہ یہ خود اینٹی نیٹلسٹ ہیں تو آئی تھنک اٹس فیئر کہ اپنے بارے میں زیادہ خود بتائیں. اینٹی نیٹلزم ایک پوزیشن ہے جو سمجھتی ہے کہ زندگی بیکاز زندگی کے ساتھ ہمیشہ انفیئر رہے گا, دیر فور نئی لائف کریٹ نہیں کرنی چاہیے. پریکٹیکل مینیفیسٹیشن ان کی سوچ کی ہے کہ نئے بچے نہیں پیدا کرنے چاہیے. دیر شوڈ ناٹ بی اینی مور چلڈرن ان دی ورلڈ. ہاں جی اینٹی نیٹلسٹ صاحب اوور ٹو یو. یس آپ نے بالکل صحیح سے بتایا ہے. جی ویل میرا جو جی کیسر صاحب جو میرا آپ سے ایک سوال تھا وہ یہ تھا کہ فار ایگزامپل آبویسلی جو مسلمز ہیں ان کا تو یہ بلیف ہے نا کہ اللہ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے, لائک جو بھی انسان قیامت تک پیدا ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا. اور اینٹی نیٹلزم کیونکہ آئی تھنک ادھر اتنی اس ڈسکشن میں نہیں جاتا, وہ یہ سمجھتا ہے کہ لائک آپ ایک پرسنل لیول پر آپ ریسپانسبل ہو کسی انسان کو پیدا کرنے کے لیے, تو آپ کو نہیں پیدا کرنا چاہیے. بٹ لائک اگین اگر ہم اس کو ریلیجن کو کوسچن کریں تو آپ کو نہیں لگتا لائک وٹ آر یور ویوز آن دیٹ کہ اللہ تعالیٰ نے مطلب اتنے لوگ پیدا کیے اور اتنی سفرنگ ہے, یہ جو سارا پروجیکٹ ہے اس میں سے اللہ تعالیٰ کو کیا حاصل ہو رہا ہے؟ فار ایگزامپل پتہ نہیں کتنے لوگ جہنم میں جائیں گے, اور ابھی آپ اور میں جب بات کر رہے ہیں پتہ نہیں کتنے لوگ سفرنگ میں ہیں اور کتنا پرابلم ہے. یا تو پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم لوگ جو اینٹی نیٹلسٹ ٹائپ لوگ ہیں یہ سینسیٹیو زیادہ ہیں, بٹ میں کہوں گا یار بہت زیادہ سفرنگ ہے دنیا میں. irrationalist ہیں آپ. I think irrationalist ہیں آپ. سینسٹیو بھی ہو سکتے ہیں, بٹ دا پرابلم از کہ جو انسان دیکھیں سینسٹیو ہونا اور پریکٹیکلی کچھ نہ کرنا یہ دو علیحدہ چیزیں ہیں, رائٹ؟ سو فار ایگزامپل کہ اگر میں یہ کہوں کہ ایک آدمی بھوکا ہے اور میں اس کے لیے کچھ نہ کروں لیکن سینسٹیو ہو جاؤں, سوچوں ضرور, آپ کے خیال میں یہ بہتر ہے یا یہ بہتر ہے کہ میں اس کو کھانا کھلا دوں؟ نہیں, بالکل کھانا کھلانا چاہیے. کچھ کرنا بہتر ہے نا صرف سینسٹیو ہونے سے. یس ٹھیک ہے, اور چیریٹی سٹارٹس ایٹ ہوم, آپ یہ بھی بات مانتے ہیں؟ یس. تو پھر اگر زندگی بری چیز ہے اور اس پہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پریکٹیکلی کچھ کرنا بہتر ہے, صرف سینسٹیو ہونا کافی نہیں ہے, اور چیریٹی بھی گھر سے سٹارٹ ہوتی ہے, یعنی کہ اپنی ذات سے کام سٹارٹ کرنا چاہیے, تو ڈونٹ یو تھنک کہ سارے اینٹی نیٹلسٹ جو ہیں ان کو خودکشی کر لینی چاہیے؟ اس سے پرابلم کون سا سالو ہوگا؟ کم سے کم آپ کی جو ایک ایمانداری ہے, آپ کی آنیسٹی ہے, وہ تو سامنے آئے گی نا کہ یو تھنک لائف از بیڈ دیئر فور یو گیو اٹ اپ. نہیں, تو لائف از بیڈ ان کمپیریزن ٹو نان ایگزسٹنس, not in comparison to death. When you take your life, you become non-existent, so that's a better position, right? There is a difference between non-existence and death. Death اس کی ہوتی ہے جو انسان رہ چکا ہوتا ہے, non-existence وہ ہوتی ہے جب انسان کبھی کوئی پیدا ہی نہیں ہوا. That person is non-existent. But again, so far as جو دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں, ہمارے پاس اگر 6 بلین 7 بلین nothing اب تو 8 بلین سے کراس کر گئے ہیں. 8 بلین ایک طرف ہیں, اور وہ لوگ جو اس دنیا میں نہیں ہیں اور وہ لوگ جو بھی اس دنیا میں آئے نہیں ہیں وہ سارے ایک طرف ہیں, بیکاز وہ ہمیں سڑکوں بازاروں گلیوں میں نظر نہیں آتے ہیں. تو so far as we are concerned they are non-existent. تو اگر نان ایگزسٹنس کی پوزیشن بہتر ہے, then why don't you guys take that position? اگین اینڈ جو آپ کا اور میرا آئی تھنک یہاں پر ڈس ایگریمنٹ ہوگا, جب میں آلریڈی یہاں پر ایگزسٹ کر رہا ہوں, ایک مرتبہ کر گیا ہوں, اب نان ایگزسٹنٹ کو میں نان ایگزسٹنس کو میں اچیو کر ہی نہیں سکتا, میں صرف ڈیتھ کو اچیو کر سکتا ہوں. اور which so far as the human experience is concerned is non-existence, right? تو وہ ایزی نہیں ہے نا. فار ایگزامپل اب اگر مجھے اگلے 5 منٹ میں کچھ کرنا ہو تو زندہ رہنا از بیٹر دین
committing suicide for No, no, no. example. You miss an important point here कि हम्म, अगले 5 मिनट में आपने कुछ भी करना हो तो वो आप जिंदा रह के करेंगे, जबकि yes. जिंदगी है ही बुरी चीज, तो फिर आप जिंदा रह के क्यों कुछ करेंगे? थ्रो इट नहीं, अवे, गिव इट अवे. फॉर एग्जाम्पल मेरे कहने का ये मतलब था कि अगले 1 सेकंड में लेट्स से मुझे अपनी जिंदगी खत्म करनी पड़ जाए, लाइक आपका Okay. मैं आर्गुमेंट ले लूं अगर तो, Okay. और उसके साथ में मेरे पास ये है कि या तो मैं कंटिन्यू करूं इसको, तो इन दोनों में से मेरे लिए जिंदा रहना इज इजी इन कंपैरिजन टू टू किल माई सेल्फ फॉर एग्जाम्पल. तो इसलिए अब ये मैं चॉइस इसीलिए मेरे पास सामने है क्योंकि मैं ऑलरेडी एग्जिस्ट करता हूँ, लाइक जो लेकिन आप देखें आप ही ने तो एक्सेप्ट किया है ना कि सेंसिटिव होना काफी नहीं है, प्रैक्टिकली कुछ करना चाहिए और अपनी जात से स्टार्ट करना चाहिए, अपने वजूद से स्टार्ट करना Yes. चाहिए. सो अगर हमारे पास, डोंट यू थिंक कि हमारे पास एंटीनेटलिस्ट जो हैं वो सारी दुनिया के इकट्ठे हो जाते हैं और वो दुनिया को पैगाम देते हैं कि बिकॉज लाइफ इज बैड एंड वी आर गोइंग टू शो यू हाउ बैड इट इज, वी आर हैप्पीली गिविंग इट अवे, और आप साथ एक ही दमे में सब अपनी जिंदगी जो है यू थ्रो इट अवे, आप खुदकुशियां कर लें. डोंट यू थिंक दैट विल गिव अ वेरी पावरफुल मैसेज कि जिंदगी बुरी चीज है? नहीं, जिंदगी बुरी है बट वंस यू एग्जिस्ट यू शुड कंटिन्यू टू एग्जिस्ट. सो एक यहाँ पे मैं बात कर दूंगा, जो स्टार्टिंग अ लाइफ एंड कंटिन्यूइंग अ लाइफ, इन दोनों में डिफरेंस है. लाइक स्टार्ट करना लाइफ को, एंटीनेटलिज्म को उस पर क्लेम है कि आपको स्टार्ट नहीं करनी चाहिए, ना कि सच continue. बताइएगा एंटीनेटलिस्ट साहब, सच बताइएगा, आपको थोड़ा सा आइडिया होना शुरू हो गया कि कितनी फ्लॉड पोजीशन है आप लोगों की? आई मीन इसके ऊपर पूरा फिलोसॉफिकल बैकिंग है, आपको पता आई है एम इस अवेयर पर. ऑफ इट, आई एम अवेयर ऑफ इट, दैट्स व्हाई Yes. मुझे आपके नाम से सुन मुझे हैरत हुई थी कि आप Yes. वाकई आप हैं या आपने तंज के तौर पे लिखा हुआ है, जब नहीं आपने कहा नहीं, मैं मैं वाकई बिल्कुल हूँ. वाकई में मैं एंटीनेटलिस्ट, तो और इसीलिए तो मेरा सवाल था आपसे कि इतनी सफरिंग, इतना प्रॉब्लम, इतनी कुछ देख के तो मैं तो बड़ा हैरान हो जाता हूँ अब कि ये अल्लाह सवाल नहीं, ताला. हम वेट कर बट रहे यू हैव अ वे हैं. आउट. नो नो हम नो, ना नहीं, वेट कर रहे हैं. गिवन द वन गुड थिंग प्लीज. सवाल नहीं, आप सवाल कर चुके, डिस्कशन हो गया, अब हम जानना चाह रहे हैं कि आपकी साइकोलॉजी में कौन सी अच्छी बात है. उख्ती, ये आपने बहुत बड़ी शरारत कर दी है. ओके, कसम से मेरी सारी बातें एक तरफ और आपका ये सवाल एक तरफ. लेट मी एक्सप्लेन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर कि जब वो ये कह रहे हैं कि जिंदगी ही बुरी चीज है, तो अब इसमें ये कुछ भी कहेंगे वो सारी की सारी बुरी चीजें ही होंगी. सो हाउ डू यू गिव वन गुड थिंग अबाउट इट गिवन द फैक्ट दैट द होल एंटरप्राइज इज बैड? तो इसमें अच्छा क्या हो सकता है? इनके हिसाब से हम सबको मर जाना चाहिए. नहीं, ऐसा एंटीनेटलिज्म का क्लेम नहीं है. ओके, वैसे कैसर भाई, आप क्योंकि मुस्लिम हैं, तो अगर हम इस्लाम का पॉइंट ऑफ व्यू लें तो अगर कोई इंसान खुदकुशी कर लेता है तब भी वो मर नहीं सकता. नहीं, मर जाता है. उसकी रूह तो जिंदा रहेगी ना, मतलब आखिरत में तो उसने जाना है अल्लाह के सामने. फिर भी वो बॉडी में और रूह में डिफरेंस होता है. वो मर जाएगा, रूह अल्लाह ताला के पास जाएगी, मीनिंग के वो मर गया है. हाँ, तो अल्लाह तो मतलब इंसान कोई खुदकुशी करेगा, ये तो अल्लाह ताला उसको और पकड़ के और डंडे मारेगा कि तुम्हें मैंने जिंदगी दी और तुमने, राइट, छितर परेड होगी या प्रॉपर छितर होगी. तो वो इंसान अल्लाह से कह नहीं सकता कि अल्लाह मैंने तो आपसे जिंदगी मांगी ही नहीं थी, आपने ऐसे ही मुझे पैदा करके भेज दिया दुनिया में कि जाओ और भुगतो वहां पे. कह सकता है, बिल्कुल, क्यों नहीं कह सकता. तो आपको नहीं लगता कि अल्लाह ताला वहां पर क्या कहेंगे, इसका जवाब क्या देंगे? वही जो अल्लाह ने कुरान में कहा है कि मैंने ये जो अमानत है ये अपनी बड़ी बड़ी क्रिएशंस के सामने रखी, सब पीछे हट गए लेकिन इंसान आगे बढ़ा. इंसान ने चूज किया कि वो दुनिया में जाके खिलाफत करे, और उसके बाद चूंकि इसका टेस्ट है इसलिए ये इंफॉर्मेशन इसके दिमाग से डिलीट कर दी गई. लेकिन हर आदमी का हक है कि क़यामत के दिन ये सवाल पूछे. उसको वो मंजर भी दिखाया जाएगा जब वो आगे उठ के कह रहा था कि हाँ हम करेंगे. अल्लाह ताला से आप ये तवक्को ही नहीं रख सकते हैं कि उन्होंने किसी के साथ नाइंसाफी की हुई होगी. इट्स अ गुड क्वेश्चन, इट्स अ राइट क्वेश्चन टू आस्क, बट यू विल हैव द आंसर. सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर तो अल्लाह ताला के पास कोई जवाब ना हुआ जी, फिर तो आप केस जीत गए. लेकिन है तो फिर भी आप अल्लाह ताला के पास ही, उसी पावरफुल अल्लाह ताला के पास. अगर उसने एक बेइंसाफी आपसे कर दिया, अगर उसने एक बेइंसाफी कर दिया कि आपकी मर्जी के बगैर आपको इस दुनिया में भेज दिया, तो दूसरी नाइंसाफी कर सकता है कि आपको पकड़ के दोज़ख में भी डाल सकता है. हाँ, तो इसे लेकिन इमोरल अगर गॉड उसने, कह देंगे बस. अगर वो नहीं, आप फिर जो मर्जी कहे ना, फिर ताकत तो उसके पास है, आप जो मर्जी कह लें. आपके इमोरल कहने से आपकी आग दोज़ख की ठंडी तो नहीं हो जाएगी. ठीक है, एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो हम बात कर रहे हैं. लेकिन वो जवाब अल्लाह ताला ने आपको दे दिया और आपने वो सारे का सारा देख लिया, फिर क्या करेंगे? नहीं, अल्लाह ने पहले मुझे पैदा किया फिर मुझसे सवाल पूछा ना, तो मैं तो ये एतराज भी कर सकूंगा कि अल्लाह मुझे पैदा करके सवाल ही क्यों पूछा. मतलब अल्लाह ताला ने अगर आपको जवाब दे दिया
ठीक है, ये पैदा करने से पहले, ये आलम अरवाह से पहले की बातें हैं। अगर अल्लाह ताला ने आपको जवाब दे दिया तो क्वेश्चन ये है फिर आप क्या करेंगे? हाँ, अगर अल्लाह ने मुझे कन्विंस कर दिया कि मैं गलत हूँ तो फिर तो ठीक है, मतलब ऑब्वियसली फिर क्या आप ठीक तो है? फिर अल्लाह की बात ठीक हो जाएगी ना। चले इस मेरी बात बात पे बात अगर खत्म करें, हम अच्छे पॉइंट पे हम आ गए हैं, जी क्या मतलब बिल्कुल सस्पेंड करें इस बात को? ठीक है, हम सस्पेंड कर देते हैं। थैंक यू वेरी बहुत मच, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी आपसे मच बात इंडीड, करके अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। ओके जी, अल्लाह हाफिज। ये इतने खुश थे जवाब लेकर।